सो गुड मॉर्निंग भी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਡ ਨੰਬਰ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਫੈਕਟਰਸ, ਮਲਟੀਪਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈजेशन ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਊਬ ਰੂਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਈਦਰ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ 20। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਹੈ, ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ 3, 4 ਜਾਂ 5, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 3, 4, 5 ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਨੇ ਨੇ। ਸੋ 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ 20 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2 into 2 into 5, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ पेयर्स बन रहे हैं, जो ग्रुप्स दो के ग्रुप्स दे विच आ रहे हैं, उन्हां चों एक बाहर कढ लो, बाकी सारे अंदर रहने दो। सो अपने को इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 5। सो 20 का स्क्वायर रूट की आ गया 2 रूट 5। ओके, अगला देखते हैं जिवें नेक्स्ट हैगा 250 हैगा। सो 250 दे अगेन फैक्टर्स बनाओ, 5 into 5 into 5 into 2। तो जो फैक्टर्स आप बनावांगे तो इदां दे अपने कोल फैक्टर्स बन जाएंगे। हुण इहदे विच की हैगा कि स्क्वायर रूट च आपां दो दे ग्रुप्स दे विचों वैल्यूज बाहर कढणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो जो आपां हुण अपने इन्हां नूं देखदे हां तो इहदे विच एक ग्रुप तो बन गया, एक पेयर तो बन गया, लेकिन बाकी नहीं बन रहा, तो उहदे विचों नहीं कढ सकदे वैल्यू। तो अपना इहदा आंसर कितना आ जाएगा 5 रूट 10। तो ये की आ गया इहदा स्क्वायर रूट, 250 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। हुण इदां दी ही अगर आपां वैल्यूज दी होर गल करिए, लेटर से मेरे कोल हैगा 100। सो 100 हुंदा हैगा परफेक्ट स्क्वायर, और जिहड़े परफेक्ट स्क्वायर हुंदे हैगे आ उन्हां विच तां पूरी वैल्यू बाहर आ जाती हैगी है। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली 25, 64, 36 उन्हां दी पूरी वैल्यू आ जाती हैगी है, ठीक। ते आपां जे क्यूब रूट दी गल करिए, क्यूब रूट ऑफ 27, सर इत्थे लिखिया होया होएगा, इस जगह दे उत्ते लिखिया होएगा कि आपां किन्नवा रूट कढना है, क्यूब रूट कढना है, स्क्वायर रूट कढना है या फोर्थ रूट कढना हैगा। अगर कुछ नहीं लिखिया होया तां बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट हैगा, अगर कुछ लिखिया होया तां आपां ओदे अकॉर्डिंग कढना हैगा। तो अगर क्यूब रूट हैगा तां इहदा मतलब आपां ने इस नंबर नूं उन्ने फैक्टर्स दे विच तोड़ना हैगा ताकि अपने 3 दे पेयर नहीं कह सकते, 3 दे ग्रुप बन जाए। तो जिवें 3 into 3 into 3, तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। तो ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ। ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ 3, ਸੌਰੀ क्यूब रूट का हट गया, 3 बार आ जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं बचा। लेटर सपोज ये होता 81, क्यूब रूट ऑफ 81। सो क्यूब रूट ऑफ 81 जेड़ा हैगा, ये जो मैं फैक्टर्स बनाऊंगा 3 into 3 into 3 into 3,
3 3 9 3 27 3 81। तो 4 फैक्टर्स बन गए। हुण इहदे विचों की हैगा एक क्यूब, एक 3 बाहर आ गया, अंदर जेड़ा हैगा एक 3 रह गया। सो अपना आंसर की आ गया 3 क्यूब रूट ऑफ 3। ये इहदा आंसर आ गया। क्यूब रूट ऑफ 81 का आंसर कितना आ गया 3 क्यूब रूट ऑफ 3। इदां ही जे किसी का तुहानू 4th रूट कढना आ गया, 5th रूट कढना आ गया, तो अकॉर्डिंगली ओदे तुसी ग्रुप्स बनाने ने। जेड़ा भी रूट दिता होया उन्ने उन्ने ग्रुप्स बनाने ने और हरेक उन्ने ग्रुप दे विचों एक वैल्यू जेहड़ी है वो बाहर आ जाएगी। सो 16 का 4th रूट कितना हुंदा है 2। ऐदां ही 5th रूट, 6th रूट सो ऑन। आपां अपने पेपर दे लिए स्क्वायर रूट दे क्यूब रूट तक ही रहना हैगा। आपां नूं स्क्वायर रूट ते क्यूब रूट तक ही मतलब हैगा। इहदा हो गया इन्हां दा बेसिक आइडिया। हुण आपां पिछले सैशन दे विच गल कीती सीगी एक्सपोनेंट्स दे रूल्स दे बारे। वो रूल्स ध्यान नाल एक बार दोबारा देख लियो। ये जेडे अपनी रूट्स वाली वैल्यूज है इन्हां नूं आपां ना सर्ट्स कहंदे हुंदे आ। ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। सर्ट्स दे उत्ते जेड़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई किवें करना वो भी आपां देखांगे। तां ये जेडी सर्ट्स हैगियां ने ना इन्हां नूं आपां ने पावर दी फॉर्म दे विच किवें चेंज करना है एक्सपोनेंट दी फॉर्म दे विच वो आपां देखते हैगे आ। जिवें अपने कोल वैल्यू हैगी है स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, सो इहदे विच की हैगा मेरे कोल इत्थे 2 हैगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो इनू मैं की लिख सकदा हैगा 10 टू दी पावर 1/2। जेड़ा इत्थे 1 सीगा 10 दी पावर 1 सीगा ना, अगर कुछ ना होए तां पावर 1। सो ये जेड़ा 1 हैगा वो उरे आ जांदा हैगा, जेड़ा आ वाला 2 हैगा वो उरे आ जांदा है। ठीक, आप एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज 5 का स्क्वायर रूट है या कुछ नहीं लिखा हुआ था 5 का स्क्वायर रूट है। सो 5 की पावर 1/2। ठीक, सिमिलरली क्यूब रूट दे विच की हुंदा हैगा, अगर मेरे को क्यूब रूट ऑफ 10 हैगा तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है, इत्थे जो भी पावर होएगी वो उरे आ जाएगी। इत्थे फिलहाल 1 है तो 1 आ गया। जो उरे रूट हैगा स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, 4th रूट है, वो उरे आ जाएगा। ओके, लेट अस सपोज मेरे कोल हैगा क्यूब रूट ऑफ 25। हुण क्यूब रूट ऑफ 25 दे विच की कर सकदा मैं, इनू 5 स्क्वायर लिख सकदा। ठीक है, पर ये बाहर तो आएगा नहीं क्योंकि क्यूब रूट दे लिए आपां नूं 3 दी ग्रुपिंग चाहिए होंदी है। इहदे विच सिर्फ 2 ही हैगे ने 5 × 5। बट मैं इनू पावर दी फॉर्म च की लिख सकदा 5 दी पावर 2/3। ए वाला 2 इत्थे आ गया, ए वाला 3 इत्थे आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। इनू चेंज किवें करीदा है, इनू अगे यूज किवें करना हैगा, ये आपां देखदे हैगे आ। बट इहदी जेहड़ी कन्वर्जन हैगी है वो तुहानू आनी चाहिए है। 5 का स्क्वायर 25 मतलब 25 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। मतलब ऊपर नहीं आंदा, बेसिकली ये उड़ी रहता है तो ये नीचे सिर्फ ये आगे लग जाता है इतना रूट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟਾਣੇ ਹੈਗੇ। ठीक है जी, ਹੁਣ थोड़ी देर पहला एक ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਰੇ क्यूब रूट ऑफ 81। सो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 3 क्यूब रूट ऑफ 3। मान लो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, लेकिन ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ 3 ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਦੀ क्यूब रूट ऑफ 3 ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, रूल ऑफ एक्सपोनेंट जे लाइए, दिस इज 3 दी पावर 1, दिस इज 3 दी पावर 1/3।
सो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर की हो जाएंगियां ऐड हो जाएंगियां 3 1/3। सो 3 दी पावर 1 + 1/3 इस सब ਨੂੰ ऐड करना आंदा हैगा। सो ये कितना बन गया 4/3। सो कितने का अपना आंसर आया सीगा आह सॉल्व करके, लेकिन कितने आया आंसर अपना ए। हो सकता है इनको ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेपर च यूज करना पे। ठीक है जी। ਹੁਣ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 5 ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, अगर मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੁਅਰ ਲਗਾ ਦਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 5 मतलब 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ a ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦਾ 1/2 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦਾ 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ a ਦੀ ਪਾਵਰ xy ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4। ਹੁਣ अगर मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ √5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ रूट ऐड करदा, तीसरा रूट ऐड करदा, सो 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4 ऑलरेडी ਸੀਗਾ, सो 1/2। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ 1/2 1/4 1 ਅੱਗੇ नेक्स्ट ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ रूट लगा दांगा, ठीक है, तो मेरे को कितना आ जाएगा 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/16। एक होर लगा दांगा 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/32। जिन्ने मर्जी रूट्स लगाई जाओ ਉਹਦੀ वैल्यू 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, अगर ਆਪਾਂ क्यूब रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, लेट अस से क्यूब रूट ऑफ 5 है तो ਕੀ आएगा 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ਹੁਣ सिमिलरली अगर मैं एक होर क्यूब रूट लगा दांगा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, मतलब एक होर रूट लगा दा, सो ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/9। 1/3 है, 1/3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, देखो ਇੱਥੇ 1/3, तो 1/3 into 1/3 1/9। ਹੁਣ ਇਹ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ क्यूब रूट लाऊंगा तो मेरे को 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/27 हो जाएगा। अगर एक और क्यूब रूट लगा दूंगा तो 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/81 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ठीक, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀਆਂ √6 ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਲੇ 6 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ 6 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ 6 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਰੂਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ 6 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਰੂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ 6 ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ रूट ਹਟਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ रूट है। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ 6 ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ रूट ਹਟਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/4, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 1/8, ਚੌਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 1/16। ਸੋ ਚਾਰੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ रूट ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੇ ਇਦਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਗਾ ਕਿ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 1/4 1/8 plus 1/16। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ LCM ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। LCM ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, LCM HCF ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ LCM 16 ਲੈ ਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 8, 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4, 8 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 plus 1। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15/16। ਸੋ 6 to the power 15/16 ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ अपने एडिशन ते सबट्रैक्शन दे वो थोड़े जे इंपॉर्टेंट होंदे हैं, क्योंकि एडिशन ते सबट्रैक्शन की एक लिमिटेशन होंदी है कि आपां सेम लाइक टर्म्स नूं ही ऐड ते सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जिवें कि अपनी इस एग्जांपल से तुसीं देख सकते हैगे हो कि 2√2 plus 3√2 minus √2 मतलब 1√2। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 plus 3 5 5 minus 1 4√2 ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। लेकिन अगर उरे ਹੁੰਦਾ 2√2 plus 3√3 ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 - 1 2 ਹੋ ਗਿਆ। तो जो मूरे वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਐਲਜਬਰਾ ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 6 ਹੈਗਾ। ਸੋ 24 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਸੋ 24 ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 × 2 × 6, ਸੋ 2√6। ਸੋ 24 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 2√6, ਇੱਕ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4√6। ਹੁਣ 4√6 ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਨੋਂ, तो √6 हो गया, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। तो दोनों को ऐड करके अपना आंसर कितना आ गया 7√6। ठीक है, सो प्लस या माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰਮਸ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ √2 × √8 आएगा √16 हो गया। वैल्यूज देखो जिਵੇਂ मर्जी जो मर्जी मल्टीप्लाई करो, √a × √b इज √a। ਹੁਣ √3 × √3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ √3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ √3 ਇਜ਼ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ √3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਮਸ ਆਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 2 + √3 ਔਰ √3 - 1 ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, 2√3 ਆ ਜਾਏਗਾ -2 √3 × √3 +3 -√3। सो 2√3 -√3, तो ये दोनों सेम है देखो टर्म्स। तो 2√3 -√3 कितना आ गया √3, -2 + 1 कितना आ गया +1। सो इन्हां दोनों ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ √3 + 1। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ ਸਰਟਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ।